गुरबानी ते काकापुरें दा धार्मिक उपराला कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी मुताबक साडी सुरत फैसला कर दी है बंदे ने अगले जन्म च कित्थे जाना है। जेड़े लोग आवागो नहीं मानते उन्हां दी शायद कथा नहीं होवेगी। साडी सुरत फैसला करेगी सी किस पासे जाना है। एक भाई साहब दा बचन है गुरदास दा कि जुग जुग वास्ते ए आत्मा तुरी आ रही है, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जावे, फिर वटाइया ज्ञानी होए मर्म को पावे। साडी जिहड़ी आत्मा है ये हुण असीं शरीर लैके बैठे हैं। गुरबाणी मुताबक जिस तरह अंतले समय जिस पासे मेरी सुरत होवेगी, चेते रखियो मेरे शरीर छड्डण तो बाद अगला शरीर वो ही तैयार होवेगा। मैनूं उस विच प्रवेश करना पएगा। इहनूं तुसीं बाणी च भी पढ़दे हो कि अरी बाई गोबिंद नाम मत बिसरै, अंत काल जो इस्त्री सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, बेसवा जोन वल वल उतरै। वो सारा शब्द पर उस शब्द के अखीर च कहे कि अंत काल जो नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, बद तरोचन ते नर मुक्ता पीतांबर वाकै हृदय बसै। इस करके क्या जाता है, तू दम दम परमात्मा नूं संभाल। कल जिहड़ी मैं बेनती की खिन खिन संभाल, क्योंकि कोई पता नहीं केड़ा खिन तेरा आखिरी खिन हो जाए। तेरी सुरत शब्द भी जुड़ी रहेगी ते मंजिल मिलेगी। जिहड़ा सेवादार है ओदी सुरत शब्द भी चुभी रहिंदी है। इत्थे फिर एक सवाल उठेगा कि सेवा वो लोह दे उत्ते कर रहा है, प्रशादे पका रहा है, भांडे मांज रहा है, जे गुरु कर रहा है, ओदी सुरत किवें हो जाए। नहीं प्यारिओ, एक वेले दोनों काम कीते जा सकदे आ। दोनों छड्डो, अपने मन नूं पुछ के देखो, एक वेले पता नहीं मन किन्ने कु काम करके आ जाता, एक वेले कई थावां ते घूम फिर के फिर दोबारा आ जाता। जदों आपां हत्थी सेवा करने आ उदों सुरत शब्द विच रखीए, भावें उहनूं बोल के, भावें उसनूं अंतर आत्मिक धुनी राही सुनो। जिस बंदे दी सुरत शब्द विच चुभ जाएगी, सच ए वो सेवादार दी अपनत हौमे अपने आप ही मर जाती है। भाई साहब कहते मुर्दा होए मुरीद सो गुरु गोर समावै, सुरत शब्द लवलीन होए ओ आप गवावै, तन धरती कर धर्मशाल मन दब विछावै। इस नूं थोड़ा जिहा समझियो। असी अज गुरुद्वारा कहने, पहला शब्द वरते जाते सन धर्मशाला। वैसे धर्मशाला का अर्थ इमारत नहीं सी, जिमें पाठशाला है। पाठशाला का अर्थ कली इमारत थोड़ा। पाठशाला का अर्थ है जिथे पाठ सीखिया जाना है। ते धर्मशाला केवल बिल्डिंग का नाम नहीं, धर्मशाला का अर्थ है जिथे धर्म बारे सीखिया जाना। बाबा जी ने तो सारी धरती नूं धर्मशाला कहा जी। जिवें असीं पाठ करने आ, राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी, ये धर्मशाल शब्द वरत्या है। पर अर्ज करांगा अज गुरुद्वारा है। पहला संगत, पक्की संगत, कच्ची संगत, धर्मशाला ते गुरुद्वारा इस तरह चलता सी शब्द। कुछ विद्वानां दा मत है कि गुरुद्वारा शब्द गुरु हरगोबिंद साहिब वेले प्रचलित होया। ये वखरा विषय। गुरुद्वारा कदी तख्त नहीं हुंदा, ते चेते रखियो तख्त नूं कदी गुरुद्वारा ना बनायो। अज सिखां दे तकरीबन तख्त जिहड़े ने गुरुद्वारे दा रूप धारण करदे जा रहे आ। तख्त की अपनी पहचान है, भावां के स्वरूप दोनों थावां ते प्रकाशमान है। तख्त का अपना संबंध है कुछ कौमीयत दे नाल। पर मैं फिर भी बेनती करांगा, दरअसल गुरुद्वारा शब्द हिस्टरी मुताबक 6वें पातशाह नाल संबंधित कहंदे आ, पर गुरु ग्रंथ साहिब च गुरुद्वारा शब्द गुरु नानक तो ही प्रचलित होया। आ पाठ कर दिओ, भांडा अत मलीन धोता हच्छा ना होए सी। गुरु नानक साहिब का शब्द सोई महला पहला, भांडा अत मलीन धोता अच्छा ना होए सी, गुरु द्वारा होए सोची पाए सी, एत द्वारा धोए अच्छा होए सी। उथे गुरुद्वारा शब्द वरत्या है। आप आनंद साहिब का पाठ कर दिओ। महाराज गुरु अमरदास ने भी गुरुद्वारा लफ्ज वरत्या है कि गुरु द्वारा लाए भावनी इकना 10वां द्वार दिखाया। गुरु अर्जन साहिब ने वरत्या गुरु द्वारे खमरा व्याह जे होआ। ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त धर्मशाला नाल गुरुद्वारा शब्द प्रचलित हो चुका है। मैं विषय ते फिर आना
कि ਉਹ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਬਰ ਵੀ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤਨ ਧਰਤੀ ਕਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਮਨ ਦੱਬ ਵਿਛਾਵੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਕਾਰਪੈਟ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚਟਾਈਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸਫ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੈਟ ਜਾਂ ਸਫ ਜਾਂ ਚਟਾਈ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਧਰਤੀ ਕਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਮਨ ਦੱਬ ਵਿਛਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦੱਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਮਰਾਠੀ 'ਚ, ਤੇਲਗੂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਭਗਤ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਭੱਬਾ, ਗੱਗਾ ਤੇ ਤੱਤਾ, ਭਗਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਦੇ 3 ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਭੱਬਾ, ਗੱਗਾ, ਤੱਤਾ, ਮੁਕਤਾ। ਮੁਕਤਾ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਕਤਾ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭੱਬਾ, ਗੱਗਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਛੋਟੇ ਊ ਕੀ ਮਾਤਰਾ, ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਭੱਬਾ, ਗੱਗਾ, ਤੱਤਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਛੋਟੀ ਈ ਕੀ ਮਾਤਰਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਭਗਤ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਗਤ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਇੱਕ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਬਾ, ਗੱਗਾ, ਤੱਤੇ, ਤੈ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਗਤੀ, ਇਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਭਗਤੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ YouTube ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ ਖਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ YouTube ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸੁਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਵਿਛਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਹ ਬਣਦੀ,
ਚਟਾਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਪ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੱਪ ਹੈ, ਦੱਬ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਪਸ਼ੂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਇਨਸਾਨ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਬ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਚਟਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਬ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਥੱਲੇ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਏ। ਗੁਰਮਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਚੰਮ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੈ ਵਿਖਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਨ ਧਰਤੀ ਕਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਮਨ ਦੱਬ ਵਿਛਾਵੈ। ਲੱਤਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੀਐ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵੈ। ਦੱਬ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਟਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਨਿਵਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਨਿਵਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਲੇਦਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਰਸਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਨੀਵਾਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਸਦੀ ਏ, ਪਰ ਭਰੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੁਕਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿੰਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਗਾ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਨੀ ਸਿਓ ਟਿੱਬੇ ਜਿਉਂ ਮੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ, 3 ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਨਿਵਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਵਰਸੈ ਨਿਚਰ ਧਾਰ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਚਲਾਵੈ। ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਮਤਾ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ